مسیح یسوع میں آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اور نیشنل نیوز کی طرف سے بھائی اجاز اور ساری ٹیم کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور خدا کی آواز کو بہت سارے لوگوں تک لے کے جا سکیں۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ خدا کا مشتاق ہونا اور دعا کرنا۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ آج خدا کے مشتاق نہیں ہوتے اور بس دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں ان کو کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے گاڑی دے دو، مکان دے دو، میری اچھی جاب لگ جائے، میرا ویزا لگ جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے مشتاق ہیں۔ تو میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کا مشتاق ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہرن نالے کے پانیوں کو ترستی ہے، ویسے ہی ہماری جانیں بھی خداوند کے دیدار کے لیے اس کی پیاسی ہوں، اس کے لیے ترسیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں زبور 84 اس کی پہلی آیت سے۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں 8ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا، اے خدا ہماری سب پر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد پاک روح کی رہنمائی میں کلام کر رہا ہے کہ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ خدا کے پاس آنا، خدا کے گھر میں رہنا، خدا کی حضوری میں رہنا، وہ کہتا ہے کیا ہی اچھی بات ہے، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری جان خداوند کی بارگاہوں کے مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی، میرا دل میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ خدا کے گھر میں رہنا، خدا کے مذبح پہ، خدا کے مسکن میں رہنا کتنی ہی اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں، یہ پرندے جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھونسلے، اپنا گھر خدا کے گھر کے پاس انہوں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس ہیکل کے پاس، خدا کے مسکن کے پاس رکھ لیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو،
हम इंसान होते हुए क्या हमारे दिल के अंदर ये तड़प पैदा होती है कि हम खुदावन के दीदार के तालिब हों, खुदा के लिए मुश्ताक हों। ज़बूर नवीस कहता है कि हिरन जैसे नाले के पानियों को तरसती है, ऐ खुदावन मेरी जान तेरी प्यासी है। क्या ये एक्सपीरियंस कभी हमने महसूस किया कि हम खुदा के पास जाएं, उसके साथ रफाकत रखें, उससे बातचीत करें, उसकी हम्दो सना करें, उसकी परस्तिश करें और खुदा के घर में रहना और खुदा के घर का दरबान होना, ये बहुत अहम और अच्छी बात है। खुदा का बंदा कहता है कि खुदा के हजूरी में, खुदा के घर में एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। और खुदा के घर में रहना क्या ही दिलकश है। खुदा के घर, खुदा की हजूरी, खुदा का मसा क्या ही दिलकश है। तो मेरे अजीजों, हमारी जानें आज के दौर में क्या खुदा के लिए इस तरह से प्यासी होती हैं कि हम दुआ में झुकें, दुआ करें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं कलाम सुनाने के लिए, लेकिन दुआ जो एक टॉपिक है या खुदा का मुश्ताक होना जो टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा अहम है। मेरे अजीजों, जो दुआ करने वाला शख्स होता है वो एक प्रेयरफुल और पावरफुल मैन होता है। जब हम दुआ गो होंगे तो हमारी रूह जो है खुदा के साथ हमेशा उसके साथ जुड़ी रहेगी और हम खुदावन के जोर में और उसकी कुदरत में बढ़ते चले जाएंगे। और खुदावन का बंदा कहता है, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर, देख अपने ममसू के चेहरा पर नजर कर। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। और आगे चल के हम देखते हैं, खुदावन कहता है, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। कितनी खूबसूरत बात यहां पर बयान की गई है। खुदा कहता है कि खुदा फजल बख्शेगा। फजल एक ऐसी चीज है जो कि हम समझते हैं कि ये एक फ्री गिफ्ट है, जिसके लिए ना हम मेहनत करते हैं, ना हम उसके अहल होते हैं, लेकिन जो चीज हमें फजल के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर मिल जाती है, वो क्या ही खूबसूरत और अहम होती है। अचानक आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल हो जाता है, कोई मौजज़ा हो जाता है, खुदा अचानक से आपको कुछ मुहैया कर देता है, तो आप सोचते हैं कि ये कैसे अचानक ये सब कुछ हो गया। मेरे अजीजों, ये खुदावन का फजल है और खुदा के फजल से आपको सब कुछ मिलता है। और खुदा कहता है कि मैं अपना फजल बढ़ाऊंगा, ज्यादा करूंगा और रास्त रोज से वो कोई नेमत बाज ना रखेगा। मेरे अजीजों, जो शख्स रास्त रो है, जो सीधी चाल चलने वाला है, जो सीधी बात करने वाला है और जो सच्चाई पर चलने वाला है, जिसने सदाकत को अपना रास्ता बना लिया है, जिसने सच्चाई के बख्तर को अपने साथ लगा लिया है, वो खुदा कहता है कि वो उससे कोई नेमत को बाज ना रखेगा। हम दुआएं करते रहते हैं कि खुदा हमें ये दे, लेकिन हम अपने चाल चलन को, अपने किरदार को, अपनी जो हमारी पहली चाहते होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, हम उन पर गौर नहीं करते कि हम खुदा के लिए कितना वक्त निकालते हैं, खुदा से कितना प्यार करते हैं। और जब हम खुदा से प्यार करना शुरू कर देंगे, जब उसके रास्तों पे चलना शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। और खुदा के कलाम में लिखा है, वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देते हैं। हमें उसके महबूब बनने की जरूरत है। मेरे अजीजों, इसी तरह से आगे हवाले बहुत ज्यादा हैं जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। इसके बाद मैं एक हवाला पढ़ूंगा, ज़बूर 105 और उसकी 4 आयत। खुदावन और उसकी कुव्वत के तालब हो,
हमेशा उसके दीदार के तालब हो। खुदावन की कुव्वत के तालब होना ये दुआ करने के मुतरादिफ है। कि मैंने पहले बोला था कि जो दुआ गो शख्स है वो कुव्वत वाला शख्स है। अगर हम दुआ करते हैं तो खुदा की कुव्वत हमें मुहैया की जाती है। और जिसके अंदर जो दुआ गो शख्स है, जिसकी जिंदगी में प्रेयर है, प्रेयर लाइफ है उसकी, वो मजबूत शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और वो एक ताकतवर शख्स जो है वो हर तरह का मुकाबला कर सकता है। तो यहां पर हम ज़बूर 105 उसकी 4 आयत में पढ़ा कि खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो और हमेशा उसके दीदार के तालब रहो। हमेशा हम संडे को भी चर्च जाना पसंद नहीं करते। बाज़ औक़ात हम दुनियावी कामों में इस तरह से मसरूफ हो जाते हैं कि हमें चर्च जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, खुदा का बंदा कहता है कि हमेशा खुदा के दीदार के तालिब रहो। जब हम खुदा के दीदार के तालिब होंगे तो हम कुव्वत वाले लोग होंगे, हम जोरावर लोग होंगे, हम खुदा के पसंदीदा लोग होंगे, हम उसके महबूब बन जाएंगे। और जब हम उसके महबूब बन जाते हैं तो फिर खुदा हमें सब कुछ मुहैया करने पे कादर मुतलिक है। इसी तरह से आगे एक और हवाला पढ़ते हैं, मत्ती 6 बाब और उसकी 6 आयत। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। मेरे अजीजों, जब हमने दुआ करनी है तो हमने पोशीदगी में दुआ करनी है। और खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, दुआ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर लिखा है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करें। मेरे अजीजों, ये क्यों ऐसे लफ्ज लिखा गया है? ट्रांसलेशंस हैं, इंग्लिश की भी है, वो उसकी भी है, और मुझे नहीं पता कि ये कैसा तर्जमा किया गया है यहाँ पर, लेकिन खुदा ये बताना चाहता है कि हम फजूल वर्डिंग्स, फजूल अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिनका कोई मतलब नहीं बनता। हम मांगने से पहले खुदा जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हमारी दुआ के शेड्यूल में 50% जो है, 50 से बल्कि 70% हमें खुदा की वर्शिप करनी है, तारीफ करनी है उसकी, और उसके बाद हमने खुदावन के लिए खुदा के हजूर में अपनी रिक्वेस्ट रखनी है। हमें मांगना जरूर है, लेकिन हमें ज्यादा वक्त खुदा की मोहब्बत में, उसकी चाहत में हमने गुजारना है। मेरे अजीजों, रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यकूब 5 बाब और उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे। अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, मी ना बरसे। चनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा यकूब कहता है पाक रूह की रहनुमाई में कि हम में जो कोई मुसीबत ज़दा है वो दुआ करे, अगर कोई खुश है तो वो गीत गाए, और जो दुआ ईमान के साथ होगी बीमार उसके बाइस बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। तो मेरे अजीजों, दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है और ईमान के साथ जो दुआ की जाती है
اس کے جو رزلٹس آتے ہیں وہ 100% آتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور خدا کے دیدار کے طالب بھی ہونا ہے، اور ہمیشہ ہم اس کے دیدار کے طالب رہیں تاکہ خدا کے زور میں اور خدا کی قوت میں بنے رہیں، اور جب ہم زوراور شخص ہوں گے تو ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے، اور جب ہم خدا کے پیارے بن جائیں گے، خدا کے محبوب بن جائیں گے، تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں سب کچھ مہیا کر دے گا۔ آئیں اس کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، اور بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا جیسے بھی یہ کلام سن رہے ہیں، خدا ان سب کو برکت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے خدا کہ ہم خدا کے دیدار کے طالب بنیں، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہیں، ہم خداوند کے زور میں اور اس کی قوت میں مضبوط بنتے چلے جائیں، ہم خداوند کے مسکنوں کے پیاسے ہو جائیں۔ اس کے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے، ہمیں اپنی محبت اس پر نچھاور کرنی ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے خداوند کے لیے نچھاور کرنا ہے، اور جس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں مفت میں نجات دے دی ہے، آئیں اس مسیحا کے لیے، اپنے نجات دہندہ کے لیے، اس کو ملنے کے لیے پیاسے ہو جائیں۔ جیسے ہرن پیاسی ہوتی ہے پانی کے لیے، ویسے ہی ہماری جانیں بھی اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے لیے پیاسی رہیں۔ آئیں ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، اس کلام کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خدا باپ، یہ کلام کا جو بیج بویا گیا ہے، میری یہ دعا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے، وہ ان کی زندگیوں میں 1000 گنا پھل لائے خداوندہ، تاکہ ان کی زندگیاں تجھ میں، تیرے زور میں، تیرے پاکرو میں، تیرے کلام میں مضبوط ہوتی چلی جائیں، تاکہ وہ اس آخری دور میں دشمن کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ اور یہاں پر جو آخری دور ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کی شارٹیج ہے خداوندہ۔ جب ہم تیرے محبوب بن جائیں گے تو تو ہمیں اپنا آسمان کھول کر کثرت سے مہیا کرے گا، اور تیرے لوگ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں گے۔ خداوند، نیشنل نیوز کے لیے شکر گزار ہوں خداوند، اس کے ساری مینجمنٹ کے لیے، اس کے آنر کے لیے، اس کے سارے کو ورکرز کے لیے خداوندہ، سب کے لیے تیرے حضور میں برکت چاہتا ہوں، صحت تندرستی کی دعا کرتا ہوں، ان کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور تیرے جلال کے لیے بڑھتے چلے جائیں، تیرے نام کو بہت دور تک لے جائیں، اور خداوند تو ان کو برکت دے۔ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند، اپنا آسمان کھول کر ان کو بلیس کرنا، ان کی فیملیز کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو خداوند بلیس کرنا۔ یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔